नमस्कार ओडिशा। आज होची डिसेंबर मास 30 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर जीरो नाइट सेलिब्रेशन पई ट्विन सिटी रे हेबो कोडाकोडी नियम। जीरो नाइट सेलिब्रेशन पई ट्विन सिटी रे कोडाकोडी नियम चाले बनी हिरोगिरी। निशा खाई धरा पड़े थाना रे कटिबो नुआ वर्ष राति। नियम भितर रहिबे बार होटेल क्लब और इवेंट ऑर्गेनाइजर। एने सूचना दैछन्ती पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। आगु को जीरो नाइट सेलिब्रेशन और नुआ वर्ष पई ट्विन सिटी रे नियम कड़ाकड़ी करा जायछि। रास्ता रे जीवा आसिया बेले नियम मानिबा बाध्यतामूलक। माळ माळ पुलिस रास्ता उपरे मारिबे पैंतरा और मद पी थिबा व्यक्ति विशेष सांगरे ड्राइवर नहीं घर को फेरिबे। मद पी रास्तार उपरे उत्पात कले किंबा निशाशक्त अवस्था धरा पड़े थाना रे कटिबो नुआ वर्ष। क्लब बार होटेल मानकरे मालिक मैनेजर समस्त नियम उपरे कड़ा नजर रखिबे और भितरकू थिबा प्रवेश और प्रस्थान पथरे एंट्री और एग्जिट रो विजिबल साइन बोर्ड लगाइबा बाध्यतामूलक। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी खुशी खबर। 1 जनवरी बढ़िबो दरमाठू आरंभ करी पेंशन पर्यंत। धीरे धीरे समय गड़िबा सह वर्धित दरमा को नहीं लोकंक मनरे उत्साह भी बढ़िबारे लागिछि। आ मात्र केइटा दिन डिसेंबर 31 स्मृति होई रहिजिबो सप्तम वेतन कमिशन। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पई नुआ वर्ष रे नुआ आशा नहीं आसीबो अष्टम वेतन कमिशन। नुआ वेतन आयगरे बढ़िबो मासिक आय। तेबे दरमा और पेंशन वृद्धि पई कोन रहइबो फिटमेंट फैक्टर। 50 लाख अधिक कर्मचारी एवं 69 लाख पेंशनभोगी वेतन में संशोधन होगाकू जाउछि। सरल भाषा में कहबाकू गले फिटमेंट फैक्टर वर्तमान मूल दरमा किंबा पेंशन रे लागू होइतिबा गुणक जहाँ नूतन दरमा निर्धारित करिबो। अधिक फिटमेंट फैक्टर अर्थ अधिक दरमा, कम फिटमेंट फैक्टर अर्थ मामूली दरमा। परवर्ती खबर नुआ वर्ष पाई प्रस्तुत पुरी पुलिस जगिबे 60 प्लाटून फोर्स। श्रीमंदिर और बेलाभूमि रे रहिबो कड़ा नजर। आसुछि नववर्ष। पुराना वर्ष को विदाय एवं नुआ वर्ष को स्वागत करबा लगी प्रस्तुत हो जाइछि पुरी। सहरर विभिन्न होटेल लॉज हॉलिडे होम रे आउ जागा नहीं। सबुठी जमिलाणी पर्यटकों गहली। एभली भिड़ को देखि पुरी पुलिस निजको प्रस्तुत कर दैछि। चलित वर्ष शांति श्रृंखला रक्षा लगी 60 प्लाटून फोर्स नियोजित हेबे बोली एसपी प्रतीक सिंह सूचना दैछन्ति। एतद व्यतीत ट्रैफिक परिचालना, दर्शन सुविधा, भक्त और पर्यटकों सुरक्षा एवं निरापत्ता पाई एडिशनल एसपी 10 जन, 33 डीएसपी, 300 एसआई और एएसआई समेत 60 प्लाटून फोर्स नियोजित हेबे। साधारणतः डिसेंबर 31 और जनवरी 1 तारिख में पुरी रे प्रबल भिड़ होता है। ए वर्ष मध्य से भिड़ होगा संभावना रही। तेणु शांति श्रृंखला रक्षा पाई 60 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। ट्रैफिक परिचालना पाई स्वतंत्र प्लान करा जायछि। परवर्ती खबर पारंपरिक कलाकारों पई खुशी खबर। बढ़िला मासिक भत्ता 40 रु 80 वर्ष पाइबे 3000 टंका। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना अधीन रे राज्य में पारंपरिक कलाकारों भत्ता राशि वृद्धि घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार 40 रु 80 वयस्क कलाकारों भत्ता मासकू 2000 टंका 3000 टंका को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि 80 वर्ष अधिक बयसर कलाकार मानक मासिक भत्ता 2500 टंका 3500 टंका को वृद्धि पाइछि। यह द्वारा राज्यर 47,407 जन कलाकार और सेमानक परिवार वर्ग उपकृत हेबे। रविवार केउंझर रे पार्कलैंड ठारे आयोजित 48तम राज्यस्तरीय पाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती। यह द्वारा राज्य कलाकार और सेमानक परिवार वर्गों मध्य खुशी और आनंदर परिवेश सृष्टि होइछि। ओडिया अस्मितार सुरक्षा और प्रचार प्रसार करुथिबा कलाकार मानक सम्मान में एही भत्ता वृद्धि करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ती। परवर्ती खबर आज कोणार्क सूर्य मंदिर प्रवेश शुल्क छाड़। पुरी जिलार सूर्य मंदिर को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। आज कोणार्क सूर्य मंदिर प्रवेश शुल्क छाड़ कर सूचना रही। विश्व को रोगमुक्त और विश्वर कल्याण पाई चलित वर्ष मध्य कोणार्क सुरक्षा समिति और विश्व हिंदू परिषदर मिलित आनुकूल्य 3 दिवसीय विश्व कल्याण सौर महायज्ञ घट स्थापन और कलश शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। समितिर सभापति तथा कोणार्क एनएसी काउंसिलर सौम्य स्वरूप दास अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम में भगवान सूर्यनारायण पूजार्चना और होमयज्ञ कार्यक्रम हेबो। पवित्र सांब दशमी रे विश्व कल्याण सौर महायज्ञर पुनराहुति हेबो। सांब दशमी अवसर में शुल्क छाड़ करने को निष्पत्ति निया जायछि।
परवर्ती खबर पीयूसीसी बिना पेट्रोल मन नहीं उठिला प्रश्न पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट नथिबा यानगुड़ी को पेट्रोल डीजेल नदिबा पई पेट्रोल पंप गुड़ी को ओडिशा सरकार निर्देश विवादीय हेबारे लागिछि। केंद्रीय वाहन डाटाबेस अनुसार ओडिशार पंजीकृत 1.17 कोटी गाड़ी मध्यरु 50 रु 60 लाख गाड़ी रे पीयूसीसी नाही बोली एक गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रकाश पाइछि। एबे सरकार को एपरि पदक्षेपर वैधता उपरे प्रश्न उठिबारे लागिछि। यानवाहन प्रदूषणर मुकाबिला एवं परिवेशगत अनुपालन को सुदृढ़ करने पर ओडिशार राज्य परिवहन प्राधिकरण डिसेम्बर 20 तारिख में राज्यर कार्य करुथिबा समस्त तैल विपणन कंपानी गुड़िक एक कड़ा निर्देश जारी करथिले जे सेमानकर खुचुरा दोकानी गुड़िक पेट्रोल किंबा डीजेल बंटन करने पूर्व पीयूसी प्रमाणपत्र जांच करंतु। परवर्ती खबर नुआ वर्ष में राति 12 श्रीमंदिर द्वार फिटा जावाकू विरोध करी गजपति महाराज को चिठी। इंग्राजी नुआ वर्ष में राति 12 श्रीमंदिर द्वार फिटा जावाकू विरोध करी गजपति महाराज को चिठी लिखिଛନ୍ତି परिचालना कमिटी सदस्य महेश साहू। श्री साहू चिठी उल्लेख करछନ୍ତି राति 12 पाश्चात्य संस्कृति अनुसार नूतन दिन आरंभ होता है हेले सनातन संस्कृति सूर्योदय सह नूतन दिन आरंभ हुए। एणु सनातन संस्कृति और परंपरा अनुसार सूर्योदय श्रीमंदिर द्वार खोल जरूरी। आम सुविधा नीति और परंपरा व्यतिक्रम करी महाप्रभु को राति अनिद्रा रखी राति 12 द्वार खोली दर्शन करने व्यवस्था बेलू विरोधाचरण करुछि से चिठी रे उल्लेख करछନ୍ତି। से आहुरी मध्ये जणाइछନ୍ତି पहली भोगनीति सेमितिरे श्रीमंदिर द्वार शीघ्र खोलुछि एणु महाप्रभु को विश्राम नेबाकू समय देबा निहाती जरूरी। नियमित जो भली भक्त दर्शन करने को आसंती से भली आसंते बोली से अनुरोध करछନ୍ତି। परवर्ती खबर आहुरी 3 दिन शीतरे थरिबे राज्यवासी एसबु जिला को वार्निंग। राज्य में शीत लहरी जारी रही बेले आसंता 3 दिन पर्यंत पाणीपाग विशेष परिवर्तन हेब नहीं। परवर्ती समय तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी। सोमवार राज्य में पाग प्रायतः सुखिला रही बेले विभिन्न जिले में कुहुड़ीर आचरण देखा मिली। कलाहांडी कंधमाल सुंदरगढ़ कोरापुट खोर्धा संबलपुर कटक नयगड़ जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर मयूरभंज अनुगुल और जाजपुर आदि जिले में विभिन्न स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी संभावना रही। घन कुहुड़ी केतक जिला को येलो वार्निंग जारी सब जिलागुड़िक मध्य सुंदरगढ़ संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल और नयगड़ आदि रही। परवर्ती खबर एनसीईआरटी ढांचे एससीईआरटी हेब। मुख्यमंत्री भारतीय संस्कृति और परंपरा को मूल भित्ति रूप में ग्रहण करी शिक्षादान करिथाए सरस्वती शिशु मंदिर। उत्तम शिक्षा परिवेश और गुणात्मक मानर शिक्षा प्रदान को शिशु मंदिर शिक्षार प्रणाली सबुठु अधिक गुरुत्व देइथाए बोली केउंझर बणियापाट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कहते। बणियापाट शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में जोगदेवे अवसर में मुख्यमंत्री श्री माझी कहते समग्र ओडिशा रे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षा क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आनीपारी। से परिवर्तन धारा को अव्याहत रखा दिगरे यह शिक्षानुष्ठान भूमिका कौन मात्रा रे कम नुहे। जितेबाला दूर दूरांतर अंचल में सरकारी स्कूल नथिला सेतेबेले यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ही ओडिशार पिलांक भितर शिक्षार आलोक विकिरण कर चली। आज जदि आमे शिक्षार मान उपरे तर्जमा करिबा तेबे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षार मान अत्यंत उच्च कोटीर। यह स्कूल पिला माने बोर्ड परीक्षा रे बहुत भल रिजल्ट करती। सरस्वती विद्यालय समूह केवल प्रतिभा सामान्य विद्यार्थी बनै न थाए या विद्यार्थी को भारतीय संस्कृति परंपरा विषय शिक्षादान करने सहित उत्तम मनुष्य गठन करिबारे एक महत्व भूमिका ग्रहण करिथाए। सरस्वती शिशु मंदिर केवल एक विद्यालय नुहे या मनुष्य तैयारी कारखाना बोली अभिहित करथिले। परवर्ती खबर ह्यूमान सागर मृत्यु मामला कटक डीसीपी सूचना जांच कर कागजपत्र। ह्यूमान सागर मृत्यु मामला मेडिकल कर्तृपक्ष जोगाजोग कटक डीसीपी सूचना चिकित्सा संपर्क में जांच कर कागजपत्र अभियोगर गोटे गोटे दिग को तदंत कर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी कहते। परिवार लोकों अभियोग आधार में केस रुजु हो तदंत होउछि। चिकित्सा संपर्क में समस्त कागजपत्र जांच कर ह्यूमान मृत्यु पर पोस्टमार्टम न संपर्क में एम्स डाक्तर जोगाजोग रही पुलिस किछि चिकित्सा संपर्कित दस्तावेज को आनी पुलिस होइथिबा अभियोगर गोटी गोटी करी तदंत हेबो। सबु दिग को तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली सूचना दैछन्ती कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी। परवर्ती खबर बूथ स्तरीय बैठक स्थगित दिल्ली फेरीगले सीएसी। दिल्ली फेरीगले मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिथिले सीएसी। जरूरीकालीन परिस्थिति जोगु द्वितीय दिन में दिल्ली फेरी जाइछन्ती।
ଫଳରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସମେତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର, ଧଉଳି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ। ଆଜି ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ 16 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସିବିଆଇ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 16 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ମୁନା ମହାନ୍ତି, ସୁରେଶ ନାୟକ, ସୌମ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସାମଲ, ରିଙ୍କୁ ମହାରଣା, ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ, ନୀତିଶ କୁମାର ସମେତ 16 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ବର୍ଷ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଖୋଲିଲା ଅଧଖୁଆଡ଼। ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନର 66ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଧଖୁଆଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ାଯିବ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେବାକୁ ଅପିଲ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେବାକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୈତିକତା ଦେଖାଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଇବୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରାବଳୀ ବିବାଦ, ନିଜ ରାୟ ଉପରେ ରକ୍ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 21 ଜାନୁଆରୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ସୋମବାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜ ରାୟ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋକ୍। ଏହା ସହ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି 20 ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 21 ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆରାବଳୀ ରେଞ୍ଜରେ ପରିଭାଷା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ନୌସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ନୌସେନାର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ INS ବାଘଶିରରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାରୱାର ନୌସେନା ବନ୍ଦରରୁ ସେହି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ବସି ନିଜର ସମୁଦ୍ର ଭ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଳକ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପରେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଦେଶୀ କଲଭରି ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 4 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନୂଆ ରଣନୀତି ନେଇ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହା ସହ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେହିପରି ସହପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବୁଥ ମଣ୍ଡଳରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବ ବିଜେପି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ସୁଜାତାଙ୍କ କଥା ଦଳ ବିଚାର କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ କଥା ଦଳ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ଗଣେଶ୍ୱର ସୋମବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ୍ୱର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳରେ ଝଡ଼ ଅଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଦଳରେ କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯଦି ଆସିବେ ଦଳ ବିଚାର କରିବ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଥିବା ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦଳ ବାଛିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନେତାମାନେ ମେଳି ହେବାର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଗ୍ନୋ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପଠନ କେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସର ଜାନୁଆରୀ ଅଧିବେଶନ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଇଗ୍ନୋ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ସହଜରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଲାଇନ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଆପାର ଆଇଡି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପାର ଆଇଡି ବିନା ଆବେଦନ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକ ପରେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 31ରୁ ଜାନୁଆରୀ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। 85ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଗତ ଶନିବାରଠୁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ୱେବସାଇଟରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ରହିଛି। ଏନେଇ ଏନ୍ଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 7 ଯାଏଁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ, ଜାନୁଆରୀ 2, 3, 5, 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍, ବୃତ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ପିଏଚ୍ଡି ନାମଲେଖା ଏବଂ କେବଳ ପିଏଚ୍ଡି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସହଯୋଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରେ ରହିବେ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା, ଜେଲରେ ରହିବେ ଦୋଷୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଛବି ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇବର ଠକେଇ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନକଲି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଯାଉଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନକଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଛବି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ଋଣ, ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଋଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଋଣ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇ ନକଲି ଆପ୍, ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଓଟିପି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ପଚରାଯାଏ। ଟଙ୍କା ମିଳିବା
ମିଳିବା ପରେ ଠକମାନେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା, କହିଲେ କାହିଁକି ନେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲାପତି ବିଜୟ। ସେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଥଲାପତି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଜୟଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅଭିନୟ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଏବେ ସେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନିଜ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଜନ ନାୟକନ। ଶନିବାର ମାଲେସିଆରେ ଫିଲ୍ମ ଜନ ନାୟକନର ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜନ ନାୟକନ 51 ବର୍ଷୀୟ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ସେ ପୂରାପୂରି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବେ ଆଦାନୀ। 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶର ରହିଛି ଯୋଜନା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଆଦାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ରେ ଲମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦ୍ରୁତ ନିୟୋଜନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର କିଛି ସାମରିକ ଉପକରଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିବେଶ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀ ମାନବବିହୀନ ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଆଡଭାନ୍ସ ଗାଇଡେଡ୍ ୱେପନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଜୋର ଦେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ମାନବହୀନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସେନ୍ସର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଏଆଇ ଆଧାରିତ ମଲ୍ଟି ଡୋମେନ୍ ଅପରେସନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ତାଲିମରେ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି 11 ଜଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଦ୍ୟପାନ। ୟୁରୋପର ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମଦ୍ୟପାନ ନିଶା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ଏହାର ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। WHO ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 11 ଜଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍ଥା ସଂକଟରୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଗଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2019 ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ WHO ଏହି ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରାୟ 1,45,000 ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହିଂସା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଘାତରୁ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଦିଦି ଯଦି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି କହି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବୋଲି ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ ବୟାନ ଏକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାହା ଉପରେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦିଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ, ତେବେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବା ସହିତ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ପାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପିଓକେ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହମଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା କରିଛନ୍ତି ଖୁଲାସା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ମିଛରେ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଗର୍ବ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସେନାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା 21,500 ଟଙ୍କା। ସୋମବାର ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏପରି ନାଟକ ଦେଖାଗଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ସକାଳେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2.54 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଲୋ ପିଛା 21,500 ଟଙ୍କା ଖସିଗଲା। ସୋମବାର ଦିନ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର 2,54,174ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା 2025 ବର୍ଷ ରୂପା ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ହେଲେ ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂରେ ଏକ ଲହରୀ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ 2,32,636କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଗୁଡୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ। ବିଗୁଡୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଗତକାଲି ରାତିରୁ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି। ଦିନ ରାତିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 400 ପାର କରିଛି, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହାତେ ବାଟ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 30 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 200ରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI 400 ପାର କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ସ୍ତର 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏବଂ ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ AQI 400 ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଛି। ନଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2026 ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଳ, ପତନି, ଲାଗି ଲୁଗା ସହ ଟାକୁଆ ସରପୁଳି, ବିରି ପିଠା ଓ ଲଡୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ରଥ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ରଥ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସୁଦର୍ଶନ ମେକାପ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ଓ ଅମିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ 3 ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମୂଳସ୍ଥିତ ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହୋମ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରାଯିବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାଳ, ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଲାଗି ଲୁଗା ଲାଗି କରାଯିବ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅସନ, ଫାସି ଓ ଧଉରା କାଠ ଆଦିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ରଥ କାଠ କଟାଯିବା ପାଇଁ ମା ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନିଆଯିବାର ବିଧି ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ରହିଆସିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାଠ କଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଫୋକସରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆଗତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବଭଳି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସହିତ ରେଳ ବଜେଟ୍ ମିଶିକରି ଆସିବ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ସରକାର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରି ନପାରନ୍ତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବଳ ଜରିଆରେ ରେଳବାଇକୁ ଅଧିକ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଣ୍ଟିତ ରାଶିର ବଡ଼ ଅଂଶ ରେଳବାଇ ପ୍ରାୟତଃ ବିନିଯୋଗ କରିସାରିଲାଣି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତାର 77% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଗର ହେବା କଥା ତାହା ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ 1.95 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। 17 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଜାନୁଆରୀ 19 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଘର। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠାରେ ଦୀପଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅମୃତମଣ୍ଡଳ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଘର ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ବାଂଲାଦେଶ ଫିରୋଜପୁର ଡୁମୁରିଟୋଲା ଗାଁରେ ଥିବା ଶାହା ପରିବାରରେ ଘରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଏକ କପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲେଖିକା
ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲେଖିକା ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଶାହା ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଜିହାଦୀମାନେ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେକ୍ସିକୋରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 13 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ବଢ଼ିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମେକ୍ସିକୋରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋର ଅକ୍ସାକା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଧରଣରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 98 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରଓସେନିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲିଜାଣ୍ଡା ସହର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ 241 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ 9 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 250 ଜଣ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମେକ୍ସିକୋ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଡ଼ିଆ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବିରାଟ। ବିରାଟ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଦୁ। କାରଣ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି। 2025-26 ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ବିରାଟ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 200ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋହନ ଜେଟଲୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ବିରାଟ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋହନ ଜେଟଲୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ରେଲୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣତି କରିବେ ଶିକ୍ଷକ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ କରିବା ଓ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି କାମ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 7 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାକୁ କମିଲେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ, ଏହି କାରଣରୁ ଆସିଲେନି 10,000। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗତ 2024 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 କମ୍ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିକାର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।